செலுத்தலாமா? ஹalleluya. ஏசப்பா சீக்கிரம் வரப்போகிறார். மாரானாதா, சீக்கிரம் வாருமையா என்று சொல்லலாமா? அவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். எங்க மத்தியத்தில் வந்திருக்கிறார் ஆல்ரெடி. தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். வாக்கியம் எப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்குது மேத்யூ சாப்டர் 24:27. For as the lightning comes from east and flashes as far as west, so will be the coming of Son of Man. Amen. ஏசப்பா வரப்போகிறார். நம்ம எல்லாம் ஆயத்தமாவோமா? Hallelujah. Let us prepare his way. Hallelujah. ನನ್ನೇಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏಸಪ್ಪ ಬರುವನು. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, we thank you for everything that you have done for us. ನನ್ಸಿ ಯೇಸಪ್ಪ. Hallelujah. ನನ್ನೇಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನಮ್ಮೇಸು
ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Thank you Jesus. ನನ್ರಿ ಏಸಪ್ಪ. We worship you Lord. We give you all glory Lord. You take control over everything Father. You are the center of our church. You are our everything Lord. எந்த நேரத்திலும் உம்மை துதித்து கொண்டிருக்க எங்கள் இதயத்தை மாற்றுங்க ஏசப்பா. We fix our eyes on you Jesus. ஏசப்பா மட்டுமே பார்க்கலாமா? அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். Hallelujah. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன் என்று அறிக்கை செய்து அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்தலாமா? Hallelujah. ஏசப்பாவை துதிக்கலாமா? முழு இதயத்தோடு அவரை துதிக்கலாமா? எங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்து விடலாமா? ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்லவராக இருக்கிறார். Hallelujah. Thank you Jesus. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். சேர்ந்து சொல்லலாமா? இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே ஜோதியும் நீரே என் சொந்தமும் நீரே. ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே ஜோதியும் நீரே என் சொந்தமும் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். நேரத்திலும் துதிப்பேன். தாய் தந்தை நீரே தாதியும் நீரே தாவரம் நீரே என் தாரகம் நீரே. தாய் தந்தை நீரே தாதியும் நீரே தாவரம் நீரே என் தாரகம் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த வேளையிலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே கும்பிடலாமா? உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த நேரத்திலும் துதிப்பேன். கரங்களை உயர்த்தி இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். வாழ்விலும் நீரே தாழ்விலும் நீரே வாதையில் நீரே என் பாதையில் நீரே. வாழ்விலும் நீரே தாழ்விலும் நீரே வாதையில் நீரே என் பாதையில் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த நேரத்திலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த நேரத்திலும் துதிப்பேன். அவருக்கே எல்லா துதி. இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த நேரத்திலும் துதிப்பேன். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். எந்த நேரத்திலும் துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். Hallelujah. Thank you Jesus. உங்கள் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம்.
பயன்படுத்திக் கொள்ளும். Lord, be glorified and be glorified through us, Lord. Hallelujah. நீர் மகிமைப்படும், உம் நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படட்டும். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். Hallelujah. Jesus. யோசனையில் பெரியவரே, ஆராதனை ஆராதனை, செயல்களிலே வல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை, செயல்களிலே வல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. ஹோசானா உன்னத தேவரே, ஹோசானா 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 ஹோசானா, உன்னத தேவரே, ஹோசானா. கண்மணி போல் காப்பவரே, ஆராதனை, கழுகு போல சுமப்பவரே, ஆராதனை ஆராதனை, கழுகு போல சுமப்பவர், ஆராதனை ஆராதனை. ஓசானா உன்னத தேவனே, ஓசானா 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 ஓசானா. அவர் சிலுவையினால் என்னை மீட்டார், இரத்தத்தை சிந்தி என்னை மீட்டார். நான் பாவியாக இருக்கும் பொழுதே எனக்காக மரித்தார். ஹல்லேலூயா. நான் அவருக்கு உண்மையாக இல்லாத பொழுதும் அவர் எனக்கு உண்மையாகவே இருந்தார். எவ்வளவு அன்பான என் தேவன். Thank you for your love, Lord. My lovely Master, I love you. சிலுவையினால் மீட்டவரே, ஆராதனை, சிறகுகளால் மூடுபவரே, ஆராதனை ஆராதனை, சிலுவையினால் மீட்டவரே, ஆராதனை, சிறகுகளால் மூடுபவரே, ஆராதனை ஆராதனை. ஓசானா உன்னத தேவனே, ஓசானா ஓசானா ஓசானா. வழி நடத்தும் விண்மீனே, ஆராதனை, ஒளி வீசும் விடி வெள்ளியே, ஆராதனை ஆராதனை,
ஓசானா உன்னத தேவனே, உன்னத தேவனே, ஓசானா 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 ஓசானா. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We praise you, Lord. உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah. காணாமல் போன ஒரே ஒரு ஆடை தேடி வந்த என் தேவன். Hallelujah. தேடி என்னை காண்பவரே, ஆராதனை ஆராதனை. தினம் தோறும் தேற்றுபவரே, ஆராதனை ஆராதனை. தினம் தோறும் தேற்றுபவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பரிசுத்தரே, படைத்தவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பாவங்களை மன்னித்தவரே, ஆராதனை 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 ಆರಾಧನೆ. ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಆತನೇ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವಾತನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. Hallelujah. Oh, I worship you, Lord. Hallelujah. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ ಆದುಕೊಂಡೇನಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬದಲೇನನು ನಾನೀಡಲಿ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬದಲೇನನು ನಾನೀಡಲಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ ಆದುಕೊಂಡೇನಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನಾ, ನಿನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಆಕರಗಳು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಘೋರವಾಯಿತು. ಕೋಮಲವಾದ ಆಕರಗಳು ನನ್ನ
ಪಾಪಕ್ಕೆ ಘೋರವಾಯಿತು. ಆ ಕರಗಳೇ ಈ ಪಾಪಿಯ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಕರಗಳೇ ಈ ಪಾಪಿಯ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ ಆದುಕೊಂಡೇನ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ. ಸುಂದರವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಆಹದರವು ನನ್ನ ದ್ರೋಹದಿ ಕುರೂಪವಾಯಿತು. ಸುಂದರವಾದ ನನ್ನ ದ್ರೋಹದಿ ಕುರೂಪವಾಯಿತು. ಆಹದರವೇ ಈ ದ್ರೋಹಿಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಆಹದರವೇ ಈ ದ್ರೋಹಿಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಆತನ ಅತಿಶಯ ಪಾದವು ನನಗಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು, ಆತನ ಕರಗಳು ನನಗಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. நம்மொந்திகே தந்தைய பலி அப்பாவிடத்தில் எங்களோடு எங்களுக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசும் என் தேவன். ஹல்லேலூயா. அன்பான என் தேவன். ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ ಆದುಕೊಂಡೇನ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದೆನ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ. ಅತಿಶಯವಾದ ಆ ಪಾದವು ನನ್ನ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು. ಅತಿಶಯವಾದ ಆ ಪಾದವು ನನ್ನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು. ಆ ಪಾದವೇ ಈ ದೋಷಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ದೀಪವಾಯಿತು. ಆ ಪಾದವೇ ಈ ದೋಷಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ದೀಪವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಲೀನವಾದೆನ, ನಿನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನೇ ಆದುಕೊಂಡೇನ. Okay, 26th we are having a youth meeting in church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಮಾಡಿರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೇನಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೈಲಾಗದಿರೋರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ವಲ್ಲಮೆ ಉಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಯೋಸೇಫನು ಕೂಡ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು 30 ವರ್ಷ ಆದಾಗ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗ 30 ವರ್ಷ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಯೂತ ಅವರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂತೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಜಾನ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಜಾ ಇದೆ ಅವತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ನೀವೇನು ಹಾಡ್ತಿರೋ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿರೋ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನಾದರೂ ಸರಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಆಹಾರ ಬಾಬರ ಸಂತರಿಗೆ ಬಾ. ಹೋ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವರವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು, ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಳೆಸು ದೇವರ ಆತ್ಮನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಘನಪಡಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಇವರಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಮೇಕ್ ದಮ್ ದ ವೆಸಲ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. நல்ல ஒரு பாத்திரையாக உபயோகப்படுத்துங்கப்பா. இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறே. ஓ தேங்க்யூ லார்ட். இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ಆಮೇನ್. ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕ. ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕರು ನಂಬಿಕಸ್ಥನು, உண்மையுள்ள உண்மையில்லாத ஊழியக்காரன். 2 ஊழியக்காரர்களை பற்றி ஆண்டவர் பேசுகிறார். மத்தாய 24, மேத்யூ 24, 44, 51. ಮತ್ತಾಯ 24, 44ರಿಂದ 51. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ? ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24, 44 to 51 ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 44ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ತಮಿಳು என்ன இருக்குதுப்பா? நீங்கள் நினையாத நாளிலே மனுஷகுமாரன் வருவான். ஆகலால் நீங்களும் எப்படி இருக்கணும்? ಆಯತಮಾಗಿರ್ಕணும். ಈ ಒಂದು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಳಿಕ ಆತನು 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಜಯಮ್ಮ? ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. 12 ಜನ. 12 ಜನ ಬಂದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯ, ಇದು ಯಾವಾಗ
ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ அந்த கடைசி நாட்களின் அடையாளங்களை ஆண்டவர் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளுக்கு இப்போ வருகிறார். ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಾಕ್ಯ? ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ್ வருகிற நேரம் யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் நீங்களோ ಆಯತಮಾಗಿರುங்கள். ಆದರೆ ನೀವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಆಳು? ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ஆளு. நல்ல ஊழியக்காரன், கெட்ட ஊழியக்காரனை பற்றி ஆண்டவர் இங்கே பேசுகிறார். ஆனால் ಮೊದಲು ಎದು ಅಡಿಪಾಯಂ ಎನ್ನ? ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. வித்தவுட் வார்னிங். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு ஆண்டவர் எந்த ஒரு விழுத்தல் கொடுக்காமல் இயேசு வருகிறார். ಎಚ್ಚರಿಕೆ இருக்கணும். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. சொல்லாமல் வருகிறார். there is no warning, he will come immediately. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. இந்த ஒரு வசனத்துக்கு ஆண்டவர் ಅನೇಕ ஊமைகளை சொல்லிருக்கிறார். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇನ್. ಮತ್ತಾಯ 25:13 ವಾಕ್ಯ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25:13. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 25:13. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದಿನವಾದರೂ ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ತಮಿಳು என்ன இருக்குது? நாளிகையாவது நாளையாவது நீங்கள் அறியாத இருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். ஆமென். have a awareness in your spirit. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಲೂಕ 12:40, ಲೂಕ 12:40, ಲೂಕ 12:40, ಲೂಕ 12:40, ಲೂಕ್. ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತತಿ ಯಾರೀಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಭೆ ಯಾರ ಉಪದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶ. ಯಾರ ಉಪದೇಶ? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವು ಸಹ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಿ? ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ வருத்தானே. அவர் உங்களுக்கு சொல்லாமல் அவர் வருகிறார். நீங்கள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. அந்த நேரத்தில் இயேசு வருகிறார். மத்தாய 24:42, அதே அத்தியாய 24:42. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸುವಂಥವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வெளித்திர செய்கிறார். ஹல்லேலூயா,
ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಓ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಗೋ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆயின் ஆவிகளை சபிக்கிறேன். உன் ஜனங்கள் விழித்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ನಿನ್ನ ಜನಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. நாங்க படுத்திருந்தால் கூட எங்க ஆவி ஜபித்து கொண்டே இருக்கட்டும். ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ? ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಮಲಗಿದ್ರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾಳೆ, ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ರಾಬಾ ಭರ್ತ ಶಾಂತ. ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಂಗು. பிரேஸ் ஹிம். ஹல்லேலூயா. பிரேஸ் ஹிம். ஆமென். நீங்க படுத்திருக்கும் போது கூட உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி ஜெபிக்க வேண்டும். கர்த்தர் ஆவியாக இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಸಾರ್. ಯೇಸು ರಾಜ வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோ, கைத்தட்டி நாம் பாடுவோ. கைகளை தட்டி பாடலாமா? அப்போ கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பா, குறைகளெல்லாம் நிறைவேற்றுவா. கூப்பிடு நீ. ஆமென். என்னையாக தேடும் நீ உள்ளத்தில் வந்திடுவா. உண்மையாக உள்ளத்தில் யார் அவரு? கொண்டாடுவோ கொண்டாடுவோ, கவலைகள் மறந்து. இயேசுவே கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோ. இயேசு ராஜா ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோ, கைத்தட்டி நாம் பாடுவோ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. God is coming very soon. Amen. Jesus coming very soon. Hallelujah. ಯೇಸು ಶೀಘ್ರமா வருகிறார். ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಡೇಟ್ ಗೀಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಏ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾ ವರ್ಗರ காலமும் நேரமும் என் பிதாவை தவிர குமாரனுக்கும் தெரியாது, ದೇವದೂತರುಗಳಿಗೂ தெரியாது. ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು? ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? வந்துடுவார். பிலிப்பா 4:5, Philippians 4:5. ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಕರ್ತನು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? உங்க சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் சாந்தம் குணத்தை ಅತಿಯಾಗ ಅಡಿಯ வேண்டும். ಕರ್ತನ ದಿನವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ ಸಮಾಧಾನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೇಗಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ತಮಿಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನ ಶಾಂತ ಗುಣಮ್ಮ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವರು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? கர்த்தனு ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் நெருங்கியிருக்கிறார். அப்படின்னா என்ன? கர்த்தருடைய வருகை நெருங்கி இருக்குது. The Lord's coming is very near. ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ, ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನ್ನ ಪೇರು ವೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಪಿತುಕೊಂಡ್ರು. ದೇವರ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರು ಜೀಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೇವೆ ಹೆಸರೇ ಅದೇ. ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೇವಕರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் தன் வார்த்தையின் மூலமா உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார். அவர் சீக்கிரமா வருகிறார். ಮತ್ತಾಯ 24:2 ಮತ್ತು 7. ಏನಂತಿದೆ? 27 ಮತ್ತಾಯ 24:27. ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಡುವಣದವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಕಪ್ಪ ಹಾಡು, ಯೇಸುರಾಜನು ಬರುವ. ಈಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡು ಬೇಗ. விண்ணல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும். ಮಿಂಚು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಮ್ಮ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನೇಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿನಿಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಇಡಿ ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಬರುವ ದೂತರೊಡನೆ ಬರುವ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಹಿಡಿದು ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಬರು. ಹೇಳಿ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಬರುವ. ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರ ಒಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ. ஆத்தன வருவிக்கையென்ன அவருடைய வருகை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லும்போது இந்த ஊமையை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಸಾಮ್ಯ ಅದು? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕ. ஒரு நல்ல ஊழியன், இன்னொருத்தன் யாரு? கெட்ட ஊழியன். விக்கெட் சர்வெண்ட், குட் சர்வெண்ட். ஆமென்.
45ನೇ ವಾಕ್ಯ, 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ 24:45 ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24:45. ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕಸ್ಥನು ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ ಆಳು ಯಾರು? ಆಮೇನ್. ಇತರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ಯಾವ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ. Blessed is that servant whom his master when he comes will find so doing. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. இயேசு இந்த உலகத்திலே இல்லை, அவர் ஏறி போயிட்டார் என்று சொல்லி அவருடைய ஊழியத்தை, அவருடைய காரியங்களை நாங்கள் அசட்டையாக செய்யக்கூடாது. Don't do God's business very ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ கேர்லெஸ் என்ன செய்யக்கூடாது? கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. கேர்லெஸ்ஸாக ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யக்கூடாது. கேர்லெஸ்ஸாக ஜெபிக்கக்கூடாது. கேர்லெஸ்ஸாக வசனத்தை படிக்கக்கூடாது. ಆಂಡವರು வருகிறார், ದೇವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೇವಕರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸೇವಕರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿಯೂ ಯಜಮಾನನು ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆತನು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಹೋದವನು ತಿರ್ಗಾ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ತಿರುಂಬಿ ಬರ್கிறார். ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅವೇ. ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ மாஸ்டர் பிஸ்னஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி. ஆண்டவருடைய இல்லை எஜமானுடைய அந்த வேலையை நாங்கள் அசட்டையா செய்யாமல் நாங்கள் எப்போதும் விழித்திருந்து செய்ய வேண்டும். ಆಮೆನ್. 2 ತಿಮೋತಿ 2:2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದೋಣ. 2 ತಿಮೋತಿ 2:2, 2 ತಿಮೋತಿ 2:2. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು? ದೇವರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಆಂಡவர் ஊழியத்தை செய்ய கொடுக்கிறாரு? ஃபெய்த்ஃபுல் மேன். ಫೇತ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಕೊಡುகிறாರು? ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥವನು. ಅವರು என்ன சொல்றாரோ அதே அது கரெக்டாக யார் செய்கிறாரோ அவருக்கு மட்டுமே ஆண்டவர் ஊழியத்தை கொடுக்கிறாரு. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು, ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ನಂಬಿಕಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. பொய் சொல்லக்கூடாது. இப்போ ಎಲ್ಲ ஊழியத்தில் பொய்ಯೇತ ಜಾಸ್ತಿ. ಬರೇ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕಿದರೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು. ಆಮೆನ್.
ಮೋಶೆಯು ಸೇವಕನಾಗಿ, ಮೋಶೆ ಹೇಗಿದ್ದ? ಸೇವಕನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದ? ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹೇಗಿದ್ದ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಂಬಿಕಸ್ತನು. ಮೋಶೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ வரப்போகிற என்ன சொல்றார் தமிழ்? அது படிப்பா. சொல்லப்பட போகிற காரியங்களுக்கு சாட்சியாக மோசே பணிவிடைக்காரனாய் அவருடைய வீட்டிலே எங்கேயும் எப்படி இருந்தான்? கைகளை உயர்த்துங்க. கர்த்தாவே, நான் உன்னுடைய ರಾಜ್ಯத்திலே ಉண்மை உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕಸ್ಥಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ಭಯ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುಂಗಳು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಭಯದ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು. ಯೆಹೋವನ ಭಯದ ಆತ್ಮ, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஆவி இயேசுவின் மேலே இருந்தது. ஆமென். அதே ஆவி எனக்குள்ள ஆளுகை செய்யட்டும். ಅದೇ ದೇವರ ಆತ್ಮನು, ಯೆಹೋವನ ಭಯದ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಕರ್ತನ ಭಯ ನಮಗಿರಲಿ. ಭಯ ಇದ್ದವನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2:13, ರೆವೆಲೇಷನ್ 2:13, ಪ್ರಕಟಣೆ 2:13. ಇರ್ಮ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ಅದು ಸೈತಾನನ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ನೀನು ಇರುವ ಸೈತಾನನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ದೇವರು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಆ ಸಭೆ? ನಂಬಿಕಸ್ತನೋ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಆದ ಅಂತಿಪನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಮರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಿಷಪ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಷಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. அவர் தான் முதலாவது ஒரு பிஷப் ஆதி சபைகளுக்கு. அவர் எப்படி இருந்தார்? ஹவ் இஸ் ஹி? என்ன இருக்கு தமிழ்ல? ಉண்ಮೆயும் ಉತ್ತಮமான ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎದುರು ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಬ್ರದರ್. உங்க சாட்சி கரெக்டா இருக்கணும் சார். கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? அந்திப் என்று சொல்லுகிற பிஷப் எப்படி இருந்தான்? உண்மையும் உத்தமும் சாட்சியா இருந்தான். லூயா. பி ஏ ஃபேத்ஃபுல் அண்ட் ಗುಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವಿಗೂ ಸರಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಕೈகளின் மேலே கத்தி கரங்களை சும்மா அப்படியே இருக்கக்கூடாது. நான் உமக்கு உண்மையான சாட்சியாக இருக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவரே உதவி செய்யுங்க. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುನ್ಭಾಗ, ದೇವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ಭಾಗ ನಾವು ಉண்மையான ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ இருக்க வேண்டும். ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೇನು? வாட் இஸ் த மாஸ்டர் பிஸ்னஸ்? ಯಜಮಾನುடைய அந்த ஊழியம் என்ன? ಯಜಮಾನುடைய ஊழியம் என்ன? ನಿಜವಾದ ಸೇವಕನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಚುಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ. ಮತ್ತಾಯ 25
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 35:30-40 35-40 ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂತಿದೆ? என்ன இருக்குது ஊழியம் அங்கே? ಯಜಮಾನುடைய ಬಿಸ್ನೆಸ್ என்ன? ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು, ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸನು, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ? ಚಲುಂಗೋ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು, ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಹೋದರನು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನು, ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನೀನು ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ? ಚಲೋಂಗ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೈದ ಮಾದ್ರಿ? ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದೇ ಯಜಮಾನನ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏಮೇ, ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ. ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಯಜಮಾನನಿಗೇ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಮಾದ್ರಿ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಪಾಟು ಪಾಡಲೆ என்ன ஊழியம் செய்கிறது, அதல்ல ஊழியம், அதல்ல ஊழியம். நீ ஒரு தம்பி தண்ணீர் கொடுத்தால் கூட அது கூட ஊழியம் தான். வியாதிகிரஸ்தனுக்கு நீ போய் நல்ல பேச்சுகளை பேசி அவனுக்கு ஒரு ஊழியம் செய்து அவனுக்காக ஜபித்து வந்தா அது ஒரு ஊழியம். யாருக்கு துணி இல்லையோ அவருக்கு துணி கொடுக்கும்போது அது ஒரு ஊழியம். ಯಾರೋ ಬಸ್ನೇ ಯಾರಿಗೋ ತುಂಬ ಬಡವ, ಅವನಿಗೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಉಂಗ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ செய்த மாதிரி செய்றீங்களா? ಉண்மையாக செய்றீங்களா? ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಜಮಾನನ ಕೆಲಸ ಏನು? ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೇಸು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ. ಕರ್ತರಕ್ಕಾಗ ವಾಳಲ. ಕರ್ತರ್ ಎಂಗಳ್ ಮೂಲಮ ಜೀವಿಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಜೀವಿಸಲಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿ. பரிசுத்தாவிலே நிரம்பி போங்க. அப்படியே அந்த ಪ್ರಸನ್ನத்தோடு போங்க. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ.
ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. God bless you. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ.